Afghanistan has been at war for nearly 40 years. A conflict that has claimed over 2 million civilian lives. They are from 40, 50 years ago, and it just really shows how long war has been going on in this country. And the cost to the nation's mental health has been enormous. It's estimated that 3/4 of Afghan women and more than half the men suffer from mental health problems. With rare access to the country's only secure psychiatric unit and one of the largest hospitals, I meet the medical staff trying to deal with the mental health emergency. وقتی ما حادثات و انفجار و مشکلات در جامعه بیشتر می‌بینم، این بیشتر برای من انگیزه میده که ما باید بیشتر کار بکنیم. And the patients traumatized by decades of conflict. Herat in western Afghanistan is the country's third largest city. As war continues in much of the country, the demand for mental health care is also skyrocketing. This is the psychiatric unit in the city's main hospital. I've come to meet Dr. Vahid Nurzad, who at 33 is the man in charge. مریضایی هستن که به شکل سراپایی هم برای مشاوره یعنی روان درمانی میان، هم مریضایی هستن که برای دارو درمانی یعنی کسایی هستن که افکار خودکشی دارن و میخوان خود از بین ببرن. بعضی وقتا میشه که هر سه سنه بیاد به یک سنه. Azita is 14 years old and has been brought in by her mother. بعد از سرشرخواد خلقم تنگ میشد دیگر اون ما سیکیر بزنم. بعضی وقت بچه‌ها سر و صدای چیزی بکنم ناراحت میشی که موصله میشی. و یک جام که پیش سرام بود مچم طالبا بود و دیلیتیا که با هم چند کرد با وسط از نوتون موتر بود. موتر که در گرفت یک مرتبه بر بابا ما فکر کردیم از موتر باز اوزی بر افتاد بر زمین اومد سر شده که دیگر هم به چشا خب بیدیم کوی بود سخت. Like many other young Afghans, traumatic events have been a big part of Azita's childhood. Dr. Nurzad suspects that Azita is suffering from PTSD, post-traumatic stress disorder, a type of anxiety disorder triggered by traumatic events, often seen in soldiers. PTSD is increasingly common amongst Afghanistan's war-ravaged population. که وقتی ما حادثات و انفجار و مشکلات در جامعه بیشتر می‌بینم، این بیشتر برای من انگیزه میده که ما باید بیشتر کار بکنیم. به این خاطر که من عشق به مردم دارم، چون ما مردمی هستیم که سالها عقب مانده شدیم، مردمی هستیم که ما همیشه سرزنش شدیم، مردمی هستیم که همیشه ما سرکوب شدیم. یعنی تمام آزادی‌های فردی از ما گرفته شده از مردم ما. Social taboos around mental health make it difficult to get patients through the door. And that's why Dr. Nurzad takes every opportunity to reach out to the public. At a local Herati TV station, Dr. Nurzad is being interviewed. He's a regular guest and gives mental health advice to people who call in. بیش از جنگ صحبت کردن که گفتن که ما در زمان جنگ بودیم و در زمان یک مشکلی هم گفتن که تجربه کردن و بعد از حالا بی‌حوصله میشن. در از ما چرا کار رو میکنن؟ این طبیعیه. این برادر یک اختلال روانی از به نام اختلال استرس پس از سانحه یا پس از حادثه. وقتی که ما از تایم کاری خود میام معاینه خانه مریضا منتظرم مردم نیازمندی یا مشاورای روانی هستن چون یک پروسه جدیده به افغانستان مردم واقعا نیاز دارن ما به خاطر اینکه اطلاع رسانی بشه از ایالت بیرون بشم یک مرجع معرفی کننده باشیم اینا رو به سنترهای دولتی دیگه تا اینکه پیدا بکنن دوره کارآموزی از اینا فعلا کار میکنن. Dr. Nurzad holds a weekly outreach program, an opportunity for more people to get help. It's free and has been running for 4 years.
Farhad Karimi is a trained counselor and a volunteer who runs the sessions. وقتی که عصبانی هستیم راه حل اینه که بزنیم بشکنیم خرابکاری کنیم. ما برادر خود از دست دادم. تمام این حالت‌ها رو می‌بینم و می‌فهمم که دیگه افرادی هستن که نیاز دارن. Farhad himself suffers from PTSD and is also a patient of Dr. Nurzad. But unlike the majority of Afghans suffering PTSD, he's seeking professional psychological help. مشکل افسردگی در بین جوانان زیاد شد. حملات انتحاری خیلی زیاد شده. آمار کشته‌ها خیلی بالا رفته. ترورها، قتل‌ها، ناامنی، داعش، طالبان. این کشور برای کمک نیاز داره. اگر ما این کمک نکنم یا کی دیگه نکنه کی ما کمک کنه. A very recent traumatic event led to Farhad getting PTSD. On the 1st of August 2017, two men walked into the Javadiya mosque and opened fire on 300 worshippers gathered for evening prayers. They then detonated their suicide vests, killing 38, including Farhad's teenage brother, Hossein. Dozens of others were injured. Javadiya is a Shia mosque, and that's why it was targeted. Sunni militants like ISIS and the Taliban regard the Shia as heretics. من دقیقاً همین قسمتا بودم آماده بودم بازار که صدای مرمی شد گلوله خیلی شدید خیلی واقعا شدید بود. من رفتم داخل دکان من نشستم اینجا که با همین چیزا نخوره جان بعد بخستم بعد که بیدار شدم دوباره فهمیدم که صدای انتحاره من گفتم حسین حسین حسین. Farhad comes here every day. این هم جایی که دیگه از گلوله های. For him, the trauma of the attack is still very raw. دقیقاً این مناطق بود. حسین هم همیشه صف اول استاد میشه. دقیقاً همینجور. او اولی که از حسین برادر من شهید محمد حسین کریمی. Photographs of the 38 victims, some as young as 2 years old. All are given the title Shahid, meaning martyr. چرا میای اینجا نماز میخونی؟ چرا جای دیگه نمیری که حداقل این صبر برات راحت تر باشه؟ چون اینجا بوی حسین منه. این حسین دوستش اینجا. Ghulam Haydar Sobhani has been the imam of this mosque for the last 25 years. He was also here on the day of the attack. بودن کسایی که میان با شما صحبت بکنن راجع به ترسشون، راجع به این تجربهشون. چرا میاین؟ خب ولی باید مردم روی میدیم ما. مردم روی میدیم ترس نخوریم. خب تا اجل نرسه تا مرگ نرسه هیچ کس کار کرده نمیتونه باقی انسان. خودم شخصا به اون عالم که آسیب به اعصاب موارد شده بود نمیفهمم روزا اول یک چند روز دوی رفتم یک داری ببینم غیب باشه بگم یا خوند ما نمیترسه. چرا پیش روانشناس نرفتیم پدر جان؟ دلیلش چیه؟ خب علت اینه که ما از مردم قدیم خیلی دوا و ایزا استفاده نمیکنیم. روی هم رفتم درد و چیز تحمل میکنیم انشالله خوب میشیم. Speaking to the imam, the challenge faced by Dr. Nurzad and his team becomes clear. The taboo around mental health is rooted deep within the culture. For many Afghans, war and violence have been a constant presence. More than 2 million civilians have been killed since the Soviet Union invaded the country in 1979. Herat even has its own museum dedicated to war.
These are really old, mostly Russian weapons and ammunitions, and they are from 40, 50 years ago. And it just really shows how long war has been going on in this country. I mean, we hear 4 decades, but seeing these really makes it more tangible. The Soviets' withdrawal in 1989 was the start of a 10-year-long civil war. This led to the rise of the Taliban, who continue their bloody insurgency to this day, funded by a booming opium trade. 2017 saw a bumper opium poppy crop in Afghanistan. Perhaps as a form of self-medication for the trauma of war, many Afghans use opium. An estimated 10% of the population is now addicted to the opium poppy derivative, heroin. Some of these addicts end up here, at the country's only secure psychiatric unit. It's home to about 250 men and 50 women, many of whom are suffering from drug-induced schizophrenia and psychosis. Mohammad Isa is a former member of the Taliban. Mohammad Dawood is a former member of the Mujahideen. Both men were drug addicts and suffer from PTSD and were sent here by their families. قدم امریکایی جنگ کردم 4 تانک امریکایی را زدم از بین بردم 8 نفر طالب شهید شد ما چرا خوردم پسر ما اینقدر کوه خورده بیرون بودین با هم دوست نبودین ولی اینجا با هم دوستین بله با بیرون دشمن هستیم نه اینا شوخی میکنه ما فقط میکنه بعد اینجا دوستین پیش هم بله طالب که بوده وحشت دیش وحشی بوده مردم الله تو کوف میکرد به زور به نماز میبرد اونا را ما خوش نداریم واقعا بله خیلی ظلم میکرد طالبا خیلی خوب مردم. Without a resident psychiatrist, the unit relies on outside help. Dr. Saljuqi is the visiting psychiatrist. اینجا معمول برای کسایی ساخته شده که بودنشان در جامعه مضر تمام میشه. شعورشان بینششان خراب است، شعورشان مختل است، کسی را میزنن، کسی را میکشن. The most dangerous patient, Ali, is kept isolated from everyone else after biting off a staff member's finger and the ear of a fellow patient. خود طول به دست کی تحویل دیم که اعلا کنیم؟ چیش مینا درو نمی کنی اگه تو رای کنن؟ نه نمی کنی؟ نه توبه کردم دیگه توبه کردی؟ چند کاتگوری مردم هستن. یک کاتگوری کسایی است که خانواده ها اینا رو میارن ولی یک گروپی هستن که از سطح بازار جمع میشن. سری است که حرف زده نمیتونن بفهمن که ما کی هستم از کجا هست. بود کسایی هم دارین. و یک ایده هستن که معلول هستن. معلول ذهنی هستن. Many patients' families have left for neighboring countries because of war and cannot be contacted. ما همیال چندین نفر داریم که خوب شدیم. تنها این نیست. من میتونم نوشته کنم که این آدم فعلا اگر دوا داشته باشه به کسی آسیب نمیرسونه. ولی کسی که ما برو به کی تحویل بدیم؟ Jafar is here because of depression and schizophrenia. This led to an out-of-control drug habit and later to violence. He was sent here by his parents. دلیل اونا همین بود که من زیاد دعوا میکردم بیرونم میرفتم دعوا میکردم با بچه‌ها دیگه از دست من خسته شده بودم. و مثلا دعوا سر چی دعوا میکردی؟ چیزای خرد ما دعوا میکردیم ارزش هم نداشت دعوا میکردیم. چرا فکر میکنی گذاشتنت اینجا؟ اینجا یه محیطی هست که آدم میتونه خودش رو پیدا کنه به بیرون پیدا نمیتونه آدم کنه. من اینجا آمدم واقعا از اینجا تشکر میکنم واقعا خوب شدم. Like so many other patients here, Jafar is well enough to go home, but he's not sure when he can leave. Through a locked metal gate is the female section. About 50 women live here, some with their children. خب برده بودن دیگه به کسی به کوی به خوار به مادر بودن دیگه اینا باید به دیگه جای باشن
ولی این من کشور دقت دیوانه دیگه هر کس نمیکنم. که بی سرنوشت روان میکنن اینجا معرفی میکنن. دقت دیوانه خب اینجا خواهش میکنم دیگه. خط میایه مثلا از بالا حکم دیوانه میشه. نیستم که دیوانه اینو بپذیرید. خواهش میکنم کمک کنم. ولی یه زبانی خونه دیگه. چرا؟ چه که خوبه قشنگی که. چیه؟ ایجاد شدم. چیکار کنم؟ خانواده داری؟ خانواده مادر دارم، برادر دارم، خواهر دارم. همه چیز دارم. دلت برای کی تنگ شده بیشتر؟ دلم با این شوهرم تنگ شده. Some have been here for years and look likely to stay. A couple of days later, I've come back to the psychiatric unit because I've heard some news about Jafar. سلام علی چطوری؟ کی؟ خواهد دیدی من تو رو بردم After 3 years at the psychiatric unit, Jafar really is going home. خب تو وقتی که به خانه بری چی میکنی؟ مصروف میشی به خانه برم من دنبال وظیفه میگردم. درست زندگی میکنی، درست کار میکنی، باید از تو کسی به فیض برسه. خب و منظم زندگی میکنی، ورزش میکنی و دوا خورم منظم میخوری. خب آقای دکتر اگه من عصبانی باشم وقتی دعوام بشه با پدر مادرم یا با یکی تو کوچه دعوام بشه چجوری میتونم خودمون کنترل کنم؟ فقط از خود اگر ایستاد هستی به جای خود بشین، اگر شیشته هستی ایستاد شو و یک گلاس آب بخوای مصرف کو و از خود پرسان که آیا این ارزش عصبانیت داری؟ سلام سلام Jafar's dad has made the 800-kilometer journey from Kabul to collect his son. چند وقت جعفر جان رو ندیدین؟ طول 1 سال. 1 سال جعفر جان رو ندیدین؟ چه حسی دارین پسرتون اومدین دنبالش؟ دکتر صاحب ما هدایت دادن که بیخی هست همینطور ناامید شده بودم دولت ما هیچ خدمت نمیشه چی در مریض مرده باشه یارو میبینی بیچارگونه اینا پدر دارن مادر دارن بسیار سخت است این مادر دارن مادرش از من هم سخت‌تر شد بسیار سخت یعنی بیخانه است دیستیم پولم نداری شکر دیگه ببرم مشی خوشحال شده که بدرم جعفر سر حال شد عقلش بسر آمد Back at Herat's main hospital, Azita, the 14-year-old we met earlier who was diagnosed with PTSD, is back to see Dr. Nurzad for her first follow-up appointment. از روزی که از این گرفتی چی رقم وضعیت تو بی تاریخ؟ خوبم دارم اشتها هم دارم خوبم شده مال کم حالا کم بیتری حالا خندم میکنه نه خوب شدی بهتری بازم زمان به کار داره تا اینکه از حالت هم بیرون بشی به 1 هفته ما نمیتونیم تمام تغییرات وجود تو بیاریم تو کاملا خوب بشینی جلسه انفرادی گروهی دوا این سه مورد همه که دست به دست هم بده تا اینکه تو از حالت بهتر شی و خوب بشی ان خوبه For Azita, the long journey to recovery is just beginning, and she's lucky to have her family's support. For Farhad, the volunteer counselor who we met working with Dr. Nurzad, recovery from his PTSD seems a long way away. The trauma that took his brother away is still too recent and raw. و آخرین خاطره بود که برای ماشین یاد داده بودم خیلی خوشحال بود با هم میرفتیم بر ماشین میدادم دست و بیرون میکرد میبود ولی امروز نه ماشین مرکز ببرد
من نمیتونم حتی تصور کنم دردی که داری حس میکنی. خیلی دردناکه نه؟ خیلی مشکل. ولی باز خدا رو شکر که اگر حسین رفت به مرگ طبیعی نمرد. چرا حسین هیچ وقت دوست نداشت به مرگ طبیعی خوب. همیشه به من میگفت برو دعا کن خدا شهادت نصیب میکنه. Farhad's recovery is being aided by the treatment and friendship of Dr. Nurzad. At the local football stadium, we've all come to watch a game together. Seeing these players run around today, it's easy to forget this stadium's dark past, an execution ground during the reign of the Taliban. یک طالب اومد بالا سر اساس دیدم جلو من میزد فکر کرد جا به جا تو مخزم 2 میلیون فکر کرد اونم من جا مثلا دلیلش چی بود؟ زنا زنا بودن خانم به جرم زنا گیرن مرد رو زیر دیوار کردن همینجا دقیقاً در حضور تمام مردم اینجا پر میشد همین چی که صاحب درختان پر چند سالتون بود؟ موقع 17 سال 17 سال تا سن 20 سالگی من اینجا خیلی می اومدم همین چیزا رو نگاه کنی؟ بیشتر ممنون اون وقت بیشتر شوق داشتیم هیجان داشتیم هر هفته میگفتن که بیایم بریم استادیوم. یک دفعه اومدم استادیوم دوست میخواستن که دکتر دست از این نگاه قطع کردم من داخل هوا انداخت. من هوا بنداخت روی زمین. بعد جالب با ما این بود که دست هنوز جون داشت تکون میخورد دقیقاً اینجوری تکون میخورد. این صحنه چی یاد من نمیاد. فکر می‌کنی اینی که یه بچه مثلا حالا هر سنی همچین چیزایی رو بیاد ببینه چه تأثیری روشون میذاره طولانی مدت؟ خیلی تاثیر کرده. تاثیرات هنوز هم ما میبینیم. حالا شاید برن به طرف اعراض PTSD برن، شاید به طرف اعراض افسردگی برن. خیلی کسایی که بعضی وقتا پیش ما مراجعه میکنن میگم من این صحنه‌ای دیدم که هیچ چیزی نیست. بنابراین هر انسان به هر چیزی که خیلی مواجه بشه بره کم رنگ میشه. Seeing the scale of the problem, it's hard to imagine how and when the country will heal. But there is hope. The effects of recent decades of war on people's mental health is being recognized and somehow given. And it's clear that many Afghans are determined that they and their country will overcome the trauma of war.